एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालक सन स्वर्गीय सरदार सतवीर सिंह दर्दी, डायरैक्टर रोजाना चढ़दी कला अते टाइम टीवी जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वरती वाले इंसान सन। गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिया की मदद करना आप जी का सुभाव सी। बीते दिनी सरदार सतवीर सिंह जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 20 फरवरी दिन शनिवार गुरुद्वारा मोती बाग पटियाला विखे पाए गए, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई अति आईयां होईयां संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। सरदार सतवीर सिंह जी अपने पिछे अपने परिवार विच जगजीत सिंह दर्दी पिता चेयरमैन चढ़दी कला ग्रुप, जसविंदर कौर दर्दी माता जी, हरबंस कौर दादी जी, हरप्रीत सिंह दर्दी भरा डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर दर्दी भैन, जतिंदरपाल सिंह भरा डॉक्टर प्रभलीन सिंह भरा, अमृतपाल सिंह भरा डॉक्टर गुरलीन कौर दर्दी धर्मपत्नी, जपजीत कौर बेटी, एक वीर सिंह बेटा, चौधरी प्रभजीत सिंह चाचा जी, अमरजीत सिंह फुफड़ जी, गगन मोहन सिंह मल्होत्रा साला जी ਅਤੇ समूह परिवार ਨੂੰ सदीवी विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार ਵੱਲੋਂ दुख ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ सारी संगत ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जिन्ना निगा नेड़े का रिश्ता होंदा है बड़ा दुख है, पर कोई चारा नहीं। उस परमात्मा की खेड है, रचना है। न बारक न जोब न बिरदी कछपंद ओ बेरा न बूझिए जो आए करे जुम फन। केवल और केवल गुरु की बाणी गुरु का शब्द है जिस नाल सानू तुहानू सारियां नू धीरज और हौसला बल मिलना है। किहड़े अखर बोलीए कि परिवार नू धीरज आ जाए। मेरा साडा ये अपना परिवार, आओ सब तो सच्ची ते सुच्ची श्रद्धांजलि ही गुरु का शब्द गुरु का कीर्तन है। इस कीर्तन ने इस परिवार नू धीरज बल हौसला देना है। जो जो तुसी सारे गाओगे गुरु की बाणी परिवार नू बड़ा धीरज मिलेगा। आओ सारे गुरु के शब्द जुड़िए। सब किछ करते हाथ कारण जो करे
किछ करते हथ कार जो करे, सब किछ करते हथ कार जो करे। नानक मंगे दान संता दूर करे, नानक मंगे दान संता दूर करे, सब किछ करते हथ कार जो करे, सब किछ करते हथ कार जो करे। नानक मंगे दान संता दूर करे, नानक मंगे दान संता दूर करे, सब किछ करते हथ कार जो करे, सब किछ करते हथ कार जो करे। आद मद यार अंत परमेश्वर रखिया, आद मद यार अंत परमेश्वर रखिया, सतगुर दिता अमृत जाखिया, सतगुर दितार नाम अमृत जाखिया, सब किछ करते हथ कार जो करे, सब किछ करते हथ कार जो करे। नानक मंगे दान संता दूर करे, नानक मंगे दान संता दूर करे, सब किछ करते हथ कार जो करे, सब किछ करते हथ कार जो करे।
सब किछ करते हक कारण जो करे, सब किछ करते हक कारण जो करे, सोई कराए सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा भली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस मीठा हुक्म लगे जिस मीठा जियो, हुक्म लगे जिस मीठा जियो, सब कुछ करते हाथ कारण जो करे, नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया जिसकी वस्त सोई ले जाएगा, सारे जपो, जिसकी वस्त सोई ले जाएगा, रोस किसे कीजे, गुरमुख होए सो पाना मन्ने, सहजे हर रस कीजे, सो पाना मन्ने, सहजे हर रस पीजे, नानक सुख दाता सदा सलायो, रसना राम रवि दे, सब किछ करते हक कारण जो करे, सब किछ करते हक कारण जो करे, नानक मंगे दान संता दूर करे, नानक मंगे दान संता दूर करे, सब किछ करते हक कारण जो करे, सब किछ करते हक कारण जो करे, तेरी कुदरत तू है जाने, सब किछ करते हक कारण जो करे, तू है जाने और न दूजा जाने, जिसनू कृपा करे मेरे प्यारे, सोई तुझे पछाने कारण जो करे, पावे नानका, जो तिस पावे नानका, जो तिस पावे नानका, सारे जपो, जो तिस पावे नानका, साई गल चंगी, साई गल चंगी, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिस पावे नानका, साई गल चंगी, जो तिस पावे नानका, साई गल चंगी।
हर का मार गया की है कौ कित बित जाई है। हर हर तेरा नाम हर घर जले जाई है। जिन गुरुमुख हर आराध्या से सावध ताले हो सतगुर को सदवारिया गुर बचन समाने। तू ठाकुर तू साहेब तू है मेरा मीरा। तुझ पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा। तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे रंगी। जो तुझ पावे नानका साई बल रंगी। जो तुझ पावे नानका साई गल रंगी। और सत्संग कीर्तन की समाप्ति परिवार वालों गुरु के प्यार वाले वालों शब्द का हुक्म सबना का मापियो आप है। सिर्फ 2-3 मिनट विच ये पंक्तियां सुना के फिर समाप्ति करांगे क्योंकि बहुत विचारा अगला प्रोग्राम बड़ा लंबा है। सो आओ 2-3 मिनट में समाप्ति। सबना का मापियो आप है। मापियो आप है। मापियो आप है। जपो मापियो आप है। मापियो आप है। सबना का मापियो आप है। मापियो आप है। मापियो आप है। जपो मापियो आप। पवित्र हजूरी ते 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दी इस चरण छो स्थान ते वड्डी गिणती विच जो संगतां आईयां ने फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका। सद उठ जाए दे महावाक अनुसार साडे बहुत ही हरमन प्यारे नौजवान मीडिया प्रबंधक अते बहुत ही हरमन प्यारी शख्सियत दे मालक सर सतवीर सिंह दर्दी जी दे अंतिम अरदास विच जुड़ी साध संगत जी, तुसीं इस गुरु तेग बहादुर साहब दे चरण छो धरती ते पंथ दे प्रसिद्ध कीर्तनीय भाई अमरजीत सिंह जी पटियाले वालियां तो विरागमई कीर्तन सरवण कर रहे सी। अज आपां इस बहुत ही दुख की घड़ी विच जो साडा बहुत ही अजीज पर जवानी दे विच सदीवी विछोड़ा दे गए ने सतवीर जी, उन्हां दी अंतिम अरदास विच बहुत दूर दराडे तो संगत आई है। अकाल पुरख उन्हां दी हाज़री प्रवान करन। स्वर्गीय सर हरनाम सिंह दर्दी जी दी फुलवाड़ी दे उस फुल तो सर सतवीर सिंह दर्दी जिन्हां ने उगे पत्रकार नामी मीडिया प्रबंधक अते चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन सर जगजीत सिंह दर्दी जी अते सरदारनी जसविंदर कौर दर्दी जी के गृह विखे 11 मार्च 1978 नूं उन्होंने इस परिवार विच जन्म होया। सर सतवीर सिंह दर्दी चढ़दी कला टाइम टीवी के डायरैक्टर रहे, जो अकाल पुरख वालों बख्शे सवासां की पूंजी पूरियां करदिआं कुछ दिन पहला ही अंतिम अरदास दे विच शामिल हो रहे तुसी सारे जो श्री गुरु ग्रंथ साहब की
ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। 1977-76 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 11 ਮਾਰਚ 78 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜਨੂਨ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ, ਤਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਤਵੀਰ ਵੀ MBA ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ। ਔਰ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਫਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਪੂਲਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ में आए, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਢਾਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮਕਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਬਈ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਘੋਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਘੋਟੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਲੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੋਟੇ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪ ਹਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਕਰ ਨੋਨ ਆਵੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੰਭਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਵੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਬਗੈਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਹਿ ਤੇ ਕਹਿ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। रंगले सज्जन, बड़ी प्यारी शख्सियत सतबीर सिंह दर्दी, मैं 16 तरीक नूं जदों पता लगा सतबीर सिंह अज साडे विच नहीं रहे, मैनूं वो याद आए कि 12 तरीक असीं इकट्ठे रहे, 3-4 घंटे इकट्ठे रहे। दर्दी साहब ने उस कोटा शहर दियां, कोटा रहंदे पाकिस्तान दियां बहुत गल्लां सुनाइयां।
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ, ਨਿਤਨੇਮ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਡੁੱਲ, ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ਼ ਪਏ, ਬਾਜ਼ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸਭੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਾਰਨ ਟੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਕਫੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸਨ 1951, ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਇੱਕ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। 35 ਆਦਮੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚੋਂ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹ
ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਦਰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੰਬੰਧ ਅਕਾਲੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਗਾ ਇਸ ਅਸਹਿ ਔਰ ਅਕਹਿ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਵਿਚਰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਔਰ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ, ਦੇਸ਼, ਪੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੇਕ ਰੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣਾ ਜਿਸ ਰਜਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਉਸ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੜੀ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੇਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੀ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਕਿਨਾ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਐਸਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਲਾਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਸਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੱਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੌਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਤੂਫਾਨਾਂ 'ਚ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਦਰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਆਈ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਰੋਪ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਓ, ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਜਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜਿਓ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਐੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਝੱਲਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦਰਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਲਓ ਹੁਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ 4 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਥੀ ਤੇ ਪਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਇਹ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੈਨਲ ਰਹੂਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਏ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਬੀਰ ਵਰਗਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ,
क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र भी उन्नी ज़्यादा ना हो सकी। पर मेरे वीर जगजीत ने जिस तरह मेहनत नाल अपने पिता तो सिक्ख्या लैके उन्हां दी भावना नूं समझ के जिन्नी मेहनत की है इसने, जिन्ना सिदक दिखाया, अज मैनू लगता है कि उन्होंने इन्ना वड्डा बूटा इस नूं बुलाया जिहदे वल सारे असी हमेशा देखते हैं, जिहदे वल कौम दे जिहड़े उच्च शख्सियतां जिहड़ियां स्टेज ते भी तुसीं देख रहे हो वो भी देखदियां ते बड़ा कुछ इन्हां तो वो पालदियां। जिथों तक जगजीत का संबंध है, मैं बड़े चिर तो पत्रकारी के खेतर च विचर रहा। मैं तुहाडे नाल एक गल इन्हां दे मामले समझी करनी चाहना कि पंजाबी, और मैं ये कहना कि जिस तरह गुलाब का फुल बगीचे विच जो खिड़दा है खुशबू दिंदा है, और सतवीर अज प्यार की खुशबू बन रहा सी, और वह सारिਆਂ नाल प्यार ऐसी दादी साहब की सिक्ख्या इस परिवार विचों लई कि जिन्हों भी मिलिया उन्होंने अपना बना लिया। इहो जे सज्जणों का, इहो जे नौजवान बच्चों का चले जाना परिवार लई तां दर्दी परिवार लई तां दुख है ही है, लेकिन जिन्हें भी सुनिया उन्होंने बहुत दुख होया। अज का एक इकट्ठे भी दसदा कि उस दुख में शरीक होने लई कितनी संगत आई है। और मैं इस दर्दी परिवार नूं, सरदार जगजीत सिंह नूं खास करके, मेरा भी लम्मा समय तो बाह है, जिन्नी मेहनत नाल, जिस तरह मैं तो पहला बोलने वाले सज्जणों ने कहा है, जिन्नी मेहनत नाल इन्हां ने चढ़दी कला अखबार, फिर टाइम टीवी, चढ़दी कला टाइम टीवी, और दोनों सपुत्र वड्डा बाहरले मुल्कां विच ते छोटा इत्थे, दोनों का संभाल के दादी साहब बड़े खुश महसूस कर रहे सन। लेकिन उस अकाल पुरख का भाणा मनना पैंदा, किसी के वास दा रोग नहीं। मैं तो पहला सरदार तरलोचन सिंह ने एक गल कही सी कि इन्हां चुनौतियां दे विच जिस तरह ये अदारे अगे वध रहे ने, साडे बहुत प्यारे मित्र हमदर्द साहब बैठे ने, सरदार तरलोचन सिंह जिक्र करके गए ने, असर पैंदा भावें पढ़ने वाले भी घट ने ते जिहड़े पढ़ने वाले ने वो भी मुफ्त पढ़ना चाहुंदे ने, पैसे दे के घट पढ़ते ने, आदत है साडी। पर इहदे बावजूद भी जिहड़े एडिटोरियल नोट ने उन्हां दा किन्ना असर पैंदा, आपां नूं अपने आप नूं छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं अखी देखा गवाह, भारत दे विच लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, ढींडसा साहब बैठे ने साडे मित्र, असीं बड़ा विरोध किया, मोदी साहब नूं कहा भी गलत आ, पर वो नहीं मन्ने, साड़ा झगड़ा भी हो गया, बल्कि मेरा तो ढींडसा साहब ने हटाया, ते ना हटे मोदी साहब कहते लागू करना, पर अजीत दे विच एडिटोरियल नोट लग गया। असीं एक चाह पार्टी ते बैठे सी ते मोदी साहब कहते हुण तां वापसी लेना पैना, अजीत अखबार के एडिटोरियल में भी ऐसे अखर आ गए। सो मेरा मतलब भी पंजाबी पत्रकारी ने देश के राजनीतिक गलियारियां दे विच एक विशेष नां ते थां जे बनाया, तां इन्हां लोगां दी लगन करके बनाया, इन्हां लोगां दे अणथक मेहनत करके बनाया। और मैं अज कह सकदा कि अज मुकाबले दे दुनिया दे विच नवीं टैक्नोलॉजी दे हाण दा बण लई सतवीर ने अदारा चढ़दी कला नूं कदे टाइम टीवी दे रूप दे विच, कदे अगे होर नवीं टैक्नोलॉजी दे हाण दे लियाउण दे विच बड़ा अहम रोल अदा किया। सो अज साडे भावें नहीं रहे, पर उन्हां दियां यादां, उन्हां दा योगदान हमेशा सानू याद रहेगा, ते हमदर्द अपना दर्दी परिवार नूं इहदा धरवास भी रहेगा, हौसला भी रहेगा कि छोटी उम्र विच भी उन्हां दा बेटा इन्ना नां कमा के गया। सो मैं अपने वल्लों, श्रोमणी अकाली दल वल्लों, जिथे दर्दी परिवार नाल दुख साझा करदा,
ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।